بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے 7 محرم الحرام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ محلہ گیلانی سے برآمد۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی۔ ماتمی جلوس صدر بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ محلہ گیلانی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ عرس شریف میں 7 محرم الحرام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان سے برآمد ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کی۔ جلوس کے راستوں پر میٹھے پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر دیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں 6 محرم الحرام کا قدیمی جلوس امام بارگاہ کوپڑی پٹولیاں سے برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا آستانِ استاد والا پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ملتان میں 6 محرم الحرام کا قدیمی جلوس امام بارگاہ کوپڑی پٹولیاں سے برآمد ہوا۔ جلوس میں شریک عزادار سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کرتے رہے۔ جنرل سیکرٹری مرکزی تحفظ عزاداری امام حسین کونسل طالب حسین نے جلوس میں خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں دیں انہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ ہمارا ماحول جو ہے وہ سنی شیعہ کا اتحاد ہے، رواداری ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ تقریباً اس عزاداری کو ہوتے یہ تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ملتان میں اس کی روایت جو ہے وہ قائم ہے اور اسے انشاءاللہ قائم رہے گی۔ ماتمی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ ماتمی جلوس میں زلزلہ اور علم بھی برآمد کیے گئے۔ جلوس کے لائسنس دار ناصر حسین بلوچ نے کہا کہ قدیمی جلوس کے ذریعے عزاداری کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے گھر سے عرصہ 25 سال سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ مختلف روٹس سے ہوتا ہوا پاک گیٹ جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ یہ میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ پاک بیٹا دیں گے تو میں ایک علم کا جلوس برآمد کروں گا، تو اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ جو ہے نا اپنی منت پوری کر رہا ہوں۔ میں ہر سال اپنے گھر سے یہ جلوس برآمد کرتا ہوں اور اس جلوس کو 25 سال ہو۔ ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں محلہ قاضی جلال، صرافہ بازار اور پاک گیٹ سے ہوتا ہوا آستانہ استاد والا پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ادھر خانیوال میں 6 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرتے ہوئے پرانا خانیوال میں شفایت خان ڈاہا کے ڈیرے پر اختتام پذیر ہوا۔ پولیس نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے محمد اندی مغل کی یہ رپورٹ۔ خانیوال میں 6 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک تھی جو شہدائے کربلا کو پرسہ دیتے رہے۔ جلوس کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر وسیم حامد اور ڈی پی او رانا عمر فاروق جلوس میں پہنچے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہمارا خانیوال میں 6 محرم کا ایک بڑا تاریخی جلوس نکلتا ہے، یہاں سے برآمد ہوتا ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، میرے ساتھ ڈی پی او، میری اے ڈی سی آر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے ہر طرح سے صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے ہیں۔ جہاں روڈ ریپیئر ہونے والا تھا وہ ہم نے یکم محرم تک سارا پیچ ورک بھی کروا دیا۔ ہم نے اپنے جو شرکاء ہیں اس جلوس کے ان کے لیے صاف پانی پینے کا انتظام بھی کیا میونسپل کی طرف سے۔ باقی بھی ہر طرح سے ہم ان کی سہولت فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے جو اپنی عبادت ہے وہ پرفارم کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے کہا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہت ہی زبردست سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی راستے سیل کرنے تھے ان کو کل رات ہی ہم نے ٹائملی آگے سیل کر دیا تھا تاکہ صبح کے وقت چونکہ ارلی مارننگ یہ جلوس برآمد ہو جاتا اس سے پہلے اس طرح کے تمام سیکیورٹی امور جو ہے وہ تکمیل پا چکے ہوں۔ ماتمی جلوس کے لائسنس دار مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن حسینیہ میر بابر ترمزی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام صبر، استقلال، بھائی چارے اور امن کا پیغام ہے۔ ماتمی جلوس کلی بازار، گپی والا چوک، اکبر بازار اور ایوب روڈ سے گزرتا ہوا ایوب چوک پہنچا جہاں نماز ظہرین بھی ادا کی گئی، جس کے بعد جلوس ریلوے روڈ پر ہیبر کوٹ سے گزر کر شام 5:30 بجے پرانا خانیوال شفاعت خان ڈاہا کے رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ جماعت اسلامی بجلی کی قیمت میں اضافے پر سراپا احتجاج۔ جماعت اسلامی ملتان کے کارکنوں کا کچہری چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے حکومت سے بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے جنید انور۔
जमात इस्लामी बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी मुल्तान के कारकुनों ने कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए और बिजली महंगी करके आवाम पर बोझ डाल दिया है। बिजली की कीमत में हालिया इजाफा से जरूरियात जिंदगी की हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। बिजली के रोज जो है आवाम को झटके मारे जा रहे हैं। अब इतना बड़ा झटका है कि ये तकरीबन 14-15 रुपए फी यूनिट इजाफा हो गया है और ये बड़ा जालिमाना है। इससे हर चीज जो है महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा पहले से है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है। कारकुनान का कहना था कि अवाम पर महंगाई बम मारने की बजाय हुक्मरान अपने खर्चे कम करें। पीडीएम हुकूमत तो अवाम को रिलीफ देने आई थी, मगर इस हुकूमत ने अवाम का सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। कि बिजली महंगी की है, पेट्रोल महंगा किया है, उसके ऊपर ये अपने लिए कोई अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं और एक एक इदारे के हेड को मिलियंस में तनख्वाहें दे रहे हैं। गरीबों से पैसा इकट्ठा करके एक एक बंदे को सालाना करोड़ों रुपए की तनख्वाह और मुराद और ये सिस्टम देना, ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने साथ साथ अफसरान के शाही खर्चे भी कम करे और बिजली की कीमत में इजाफा फौरी वापस ले। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मियां चन्नू में एलपीजी माफिया बेलगाम। दुकानदार मनमाने निर्खों पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। शहरी महंगे दामों गैस खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिफ खान नियाजी। मियां चन्नू में एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने लगा। एलपीजी सरकारी रेट पर 177 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि शहरों गिरदोनवा में 260 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर सरकारी रेट से 400 था 600 रुपए महंगा फरोख्त किया जाने लगा। गैर कानूनी एलपीजी गैस फरोख्त की जा रही है शहर में और शहरी आबादी में। इसकी रोकथाम की जाए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है। इसके अलावा जो एलपीजी गैस पे ओवर चार्जिंग है ये ख़त्म की जाए। तकरीबन 50 से 60 रुपए ओवर चार्ज किया जा रहा है। हमारी डीसी खानेवाल से गुजारिश है कि ये जो रेट्स हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेट्स हैं, उन पर फरोख्त किया जाए। मियां चन्नू में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहरें महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में जगह जगह एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग भी जारी है। सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। तहसील इंतजामिया भी शायद किसी बड़े हादसा की मुंतजिर है। शहरियों ने इस मामले पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर में कायम गैर कानूनी गैस रीफिलिंग प्वाइंट्स आए रोज हादसात का सबब बनते हैं। यहाँ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स में गैस भरने की इजाजत देना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि गैस रिफिलिंग के तमाम गैर कानूनी पॉइंट्स को फौरी बंद करवाया जाए। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान नियाजी, रोही, मियां चन्नू। मुल्तान में मेपको अमले की नाअहली के बायस बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक ना हो सका। कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नाना बिलाल। मेपको अमले की नाअहली या गफलत, बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक नहीं हो सका। मेपको इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुल्तान की अहम शाहरा कचहरी रोड पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों की जान का अजाब बन गए। बारिशों के मौसम में नंगी तारों से करंट लगने के वाकयात में इजाफा हो गया। परेशानी के सामना हो रहा है बहुत। इंतजामिया आ नहीं रही, खंबे के आने बहुत सारे जंगला बना हुआ है और ये है ना कई बार शिकायत की है तो कोई भी इंतजामिया नहीं आ रही, तो लिहाजा इनको है ना जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। दुकानदारों का कहना था कि तारों के गुच्छों में अक्सर स्पार्किंग भी होती रहती है। अक्सर औकात दुकानों के शटर्स में भी करंट आ जाता है। मेपको अफसरान को कई मरतबा शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्द से ये सही होने चाहिए। शटल वगैरह जब खोलते करंट आ जाता है। शहरियों ने मुतलका अफसरान से मुतालबा किया है कि झूलती तारों के बेहंगम जाल फौरी तौर पर ठीक किए जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत डेंगी बारे जायजा इजलास। इंसदाद डेंगी से मुतलिक तमाम महकमों की कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। डीसी का कहना था कि डेंगी की रोकथाम के लिए सरगर्मियों में मजीद तेजी लाएं। महकमाना काविशों और हम आहंगी से ही डेंगी इकदाम को नतीजा खेज बनाया जा सकता है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कमर कस ली। सेक्रेटरी HED मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने मुल्तान में मियावाकी तर्ज की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे शकील सुल्तान।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुतहर्रिक। सेक्रेटरी HED मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने होम इकनॉमिक्स कॉलेज बराए खवातीन में पौधा लगाकर मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और कॉलेज स्टाफ मौजूद था। सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ बलोच का कहना था कि जनूबी पंजाब के 915 कॉलेजेस, 3 तालीमी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटियों में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हमने तमाम कॉलेजेस के अंदर ये हमारा एक मूवमेंट स्टार्ट की है, कीरा मायावी की के उसी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम प्लांट्स लगा रहे हैं और 5 लाख का हमारा है ना जी टारगेट, जी सर 5 लाख का टारगेट है और इंशाल्लाह हम इसको इस साल ना सिर्फ लगाएंगे बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, इसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करेंगे। प्रोफेसर्स का कहना था कि आलमी माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी बहुत जरूरी है। शजरकारी मुहिम में सिविल सोसाइटी और शहरियों का ताउन नागुज़ीर है। We know that trees जो हैं they are the main source to provide oxygen. And as far as education is concerned, we know that what's education? It's an investment in the future. ठीक है, as far as to nurture the mind of the students is concerned, it's something that is very challenging. And as far as plantation is concerned, so what is this? It's also investment in the future. हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पौधे लगाएं, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। इससे एक तो बारिशों में इजाफा होता है, दूसरा ये है कि दर्जा हरारत में कमी होती है और हम यही प्लान जो है इसको मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क होगा। मेवाकी तर्ज की शजरकारी पायदार और सूदमंद है, जिससे माहौल को खुशगवार बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।